Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan semuliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh rustia dan jawatan kuasa Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa kita mulakan dahulu dengan bacaan Suratul Kahfi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن
تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن
من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ya alhamdulillah. Kita minggu depan ada lagi. Dah cuti dah. Minggu depan dah cuti. Jumaat ada lagi ya?
Ha. Sebab kalau minggu depan yang hari hari Jumaat depan bulan April tu kalau ada lagi, saya baca daripada awal. Kalau itu saya baca dah tengah-tengah lah. Nak fokus Lailatul Qadar. Ada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajiah Salwa dan seluruh setia pengajian muslimah, Raudhatul Muslimah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk pagi ini saya baca satu kitab hidup dengan Al-Quran, iaitu Tadabbur Surah Al-Qadar. Buku ni sebenarnya untuk daurah ringkas, tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kita dah khatam dah, nanti kita cari satu kitab yang lain untuk menyambung perbahasan kita berkaitan dengan ketuhanan, insya-Allah selepas daripada ini. Buku ada kat belakang. Baik, saya baca dahulu sedikit pendahuluan di situ berkaitan dengan suratul Qadar, muka surat pertama tu ya. Yang sepatutnya tak payah baca pun tak apa, tuan-tuan boleh baca, tapi kita ambil barakahnya, iaitu penamaan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadr adalah surah yang ke-97 di dalam sedarai surah-surah Al-Quran. Dia adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ia mempunyai 5 ayat, dinamakan Al-Qadr, iaitu maksud secara umumnya ialah keagungan. Al-Qadr itu keagungan ataupun kemuliaan. Disebabkan sifat kepada malam Al-Qadr yang mana ianya diturunkan Al-Quranul Karim. Maka di situ ada satu yang dimaksudkan, di bawah tu, Lailatul Qadr ay Lailatul Azimatil Qadri wasyaraf. Apa makna Lailatul Qadar? Lailatul itu malam, Qadar ialah Azimatul Qadr, besarnya keagungan, wasyaraf dan tingginya kemuliaan. Kemudian muka surat 2 tu kaitan surah sebelum tu. Yang tu tuan-tuan boleh baca sendirilah ya, insya-Allah ya. Yang ketiganya kandungan secara keseluruhan. Kalau bila mana kita baca ni, hendaklah kita merenungi secara keseluruhan. Maka surah Al-Qadar ini secara keseluruhannya menjelaskan tentang tarikh permulaan penurunan Al-Quran. Itu yang pertama sekali. Bila ditanya penurunan Al-Quran, maka bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu bila pula? Malam Al-Qadar. Ataupun cuma kita begini, kita orang Malaysia ni kita sebut malam Lailatul Qadar. Salah sebenarnya. Sebab malam tu malam lah. Lailatun pun malam juga. Jadi malam Qadar. Sebenarnya dia ada satu malam saja. Jadi sama ada kita sebut Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Yang mana satu rasa okey sikit? Lailatul Qadar ya. Malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar tak rasa lain macam pula. Sebab dah tiap-tiap malam. Jadi kalau Lailatul Qadar cakap Arab sikit. Jadi rasa nak kejar. Jadi salah satulah. Tapi okeylah. Dia kadang-kadang begini, oleh kerana dah masyarakat kita dah selalu duk sebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, boleh juga kita sebut. Cuma bagi orang yang faham bahasa Arab, malam tu dah malam sekali dah. Lailatul pun malam juga. Jadi kalau terjemah, malam-malam Qadar. Tapi okeylah, kita pun dah tahu bahawa dia ada satu malam sahaja. Cuma nak bagi tahunya, sejarah penurunan Al-Quran ialah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pula bila? Malam Lailatul Qadar. Bila pula? Maka katanya 17 Ramadan. Baik. Juga menjelaskan tentang kelebihan malam Al-Qadar. Surah ini dia akan jelaskan kelebihan malam tersebut. Apakah kelebihannya? Dan yang sudah kita sedia maklum, cuma selalu kita duk sebut-sebut kelebihan malam tu ialah diganda 1000 bulan ataupun 83 tahun. Itu selalu kita sebut. Nanti kita cerita banyak ya, dan apakah yang Allah persiapkan pada malam itu. Antara lain kemuliaannya disebabkan turunnya para malaikat. Dan malaikat Jibril pada malam tersebut beserta cahaya-cahaya yang bergemerlapan segala kelebihan dan kebaikan untuk hamba-hamba Allah dari kalangan orang yang beriman, orang soleh dan solehah. Malaikat-malaikat turun. Dikatakan malaikat pada malam itu, dia turun daripada Sidratul Muntaha lagi. Ada malaikat yang duduk di Sidratul Muntaha. Ada malaikat yang duduk di Arash. Dia menanggung Arash.
Ada malaikat di langit pertama, di 7, langit ke-6 sampai ke bawah tu diizin oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk turun. Turun salah satunya ialah untuk mendoakan kelebihan kepada kita. Sebab tu malam itu kita kena dapatkan betul-betul, kerana malam tu malam pengabulan doa, kerana diaminkan oleh malaikat. Kelebihan dan kebaikan dari sisi Allah yang Maha Pemurah untuk dilimpahkan kepada sesiapa dari kalangan hamba-Nya yang dia kehendaki. Malam tu Allah nak ambil ataupun Allah nak pilih hamba-hamba pilihan. Jadi kalau boleh kita melayakkan diri kita untuk dipilih oleh Allah. Nak dipilih oleh Allah mudah aja. Iaitu Allah nampak dalam hati kita, betul tak kita nak sesuatu yang Allah nak persiapkan untuk diri kita. Ya, kalau malam tu qadar tapi kita tidur. Maka kita ni ialah nak pilih macam mana orang tidur kan. Tidur. Jadi silakanlah tidur. Tidur sama dengan 83 tahun malam tu. Kan? Dapatlah. Tapi kalau dia niat, sebab tu kita ni kena belajar. Tidur, okey silakan nak tidur. Tapi jangan lupa niat. Kenapa? Kerana hidup ni kan untuk Allah, mati pun untuk Allah. Kalau hidup dan mati untuk Allah, tidur pun untuk Allah lah. Maka niat. Bagaimana untuk Allah? Niat. Maka kita tidur malam tu, ibadah kita pun 83 tahun. Ibadah tidur nama dia. Jadi, kalau ibadah tidur ni, maknanya kita boleh juga, tapi tak jadi hamba pilihan. Kerana hamba-hamba yang pilihan ialah hamba-hamba yang bangun pada malam tersebut. Okeylah, muka surat 4 itu terjemahan ringkas. Muka surat 5 sebab nuzul atau sebab diturunkan Al-Qadar, surah ini. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi daripada Imam Mujahid bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka surat 6 menceritakan tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Saya baca cepat ni pasal saya nak fokus pada Lailatul Qadar. Boleh ya? Lain macam je laju hari ni. Sebab kita nak kejar tu kan. Biar Allah kata, ni memang bersungguh ni nak dapatkan malam tu. Baik, menceritakan tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel memakai kelengkapan perang untuk berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Orang Bani Israel, dia persiapkan dia untuk berjuang di jalan Allah. Berapa lama dia berjuang? 1000 bulan. Dia 83 tahun lebih kurang. Lalu kaum muslimin merasa takjub dengan perkara tersebut. Orang mukmin takjub bila mendengar kisah Bani Israel, ialah mereka dulu umurnya panjang. Ya, kalau dia berperang saja 1000 bulan, 83 tahun, banyak lagi umur dia yang lain. Ada yang umur 500 tahun, ada yang umurnya sampai ke 1000 tahun. Jadi, kalau kita hari ini, kan ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin tu, ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang lalai, kitab tebal tu. Ada baca? Tengok dalam kitab tu, ada seorang lelaki Bani Israel, dia minta doa dengan Allah supaya Allah panjangkan umur dia 500 tahun hanya untuk beribadah sahaja. Allah bagi pada dia, Allah letak dia di satu pulau, Allah tumbuhkan satu pokok delima. Pokok delima tu berbuah sebiji satu hari. Kemudian dia ibadah tiap-tiap hari. 500 tahun Allah bagi kat dia. Ibadah sahaja. Kemudian dia minta satu lagi. Dia minta dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Iman Lis Samarkan. Maka dia mati dalam keadaan 500 tahun beribadah. Kemudian dia sujud kepada Allah, dia meninggal. Jadi macam mana kita ni? Mesti kita rasa, ya Allah, habis kita ni macam mana? Kita ni kalau mengikut kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, yang sempat umur 60. Tahniah yang sempat umur 60. Ya, yang belum sempat lagi, mintalah doa panjang umur. Yang sempat umur 60. Habis saya ni dah 70. Alhamdulillah, lagi baik 70. Jadi Imam Ghazali kata apa dalam kitab tu? Kalau, ni saya nak ringkaskan sangat, tak nak panjangkan sangat cerita. Imam Ghazali kata, kalau siapa yang umur dia 60, sebenarnya dia beribadah hanya 5 tahun sahaja yang betul-betul ibadah daripada 60 tu. Tolak umur balik, tolak umur tidur, tolak umur kerja, tolak umur makan. Puan-puan kalau kira-kira puan dah makan berapa tahun dah? Tak, maksudnya sekali makan setengah jam contohnya. Kira lah campur-campur dah sekarang dah 60 dah. Tu tak masuk masa apa lagi? Duduk kat atas kenderaan, tunggu jam kan. Kat kita orang Selangor ni, rasanya rasa banyak atas kereta lah umur kita. Duduk atas kereta. Tapi jangan duduk sajalah, sebab tu kita nak belajar. Tak apalah, nak bagi tahunya umat dahulu panjang umurnya. Jadi mereka ni bersiap untuk kelengkapan perang, nak berjuang di jalan Allah 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kaum mukminin pada ketika tu dengar kisah ni rasa takjub, rasa hebat. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Ada juga untuk umat baginda Nabi Muhammad
Tak perlu pergi berjuang sampai 1000 bulan, 83 tahun. Satu malam sahaja Allah bagi dia 83 tahun. Gandaannya. Dari segi segala-galanya, amalnya dan segalanya. Baik. Kemudian, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan dibandingkan dengan 1000 bulan yang mana lelaki tersebut memakai kelengkapan perang untuk berjuang di jalan Allah. Baik. Ada pun mereka ni, dia berperang 1000 bulan. Kita ni bukan 1000 bulan tahu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksud dia. Sebab baca elok-elok ayat tu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ulama kata lebih baik. Maknanya lebih baik daripada 83 tahun. Digandakan pahala dan sebagainya. Telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam Mujahid katanya adalah dalam kalangan Bani Israel terdapat seorang lelaki yang menghidupkan malam sehingga waktu pagi. Dia beribadah malam sampai pagi, tiap-tiap malam sampai pagi, dan berjuang pula di jalan Allah melawan musuh pada siang hari. Malam qiyamul lail, siang tak tidur. Ya, kita ni kalau malam qiyamul lail, siang insya-Allah. Insya-Allah samalah kita. Dan ini dia lawan musuh sehingga waktu petang. Yang ni malam sampai pagi, siang pula pagi sampai petang. Dia melakukan perkara tersebut selama 1000 bulan. Ni tu rujuk, dan saya rujuk ni dua ni. Kalau tuan-tuan nak detailkan, kalau ada kitab kat rumah, saya rujuk sebahagian besarnya ada dua kitab tafsir. Satunya tafsir Munir Dr. Wahbah Zuhaili, yang kedua tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan lebih gitu. Baik. Maka bila mana begitu, Allah turunkan khusus untuk umat baginda Nabi yang inilah. Tak perlu qiyamul lail sampai 1000 bulan. Tak perlulah kita kata keluar berjuang daripada pagi sampai petang 1000 bulan, tetapi cukup dengan satu malam saja. Lebih baik 1000 bulan. Kita cuba. Agak-agak dah dapat ke sebelum ni ya? Rasa-rasa. Dah. Diam. Tapi sebenarnya kita lalui malam tu tahu. Kan tidak tak sampai kita hari ni yang ada kat sini ni. Maknanya setiap tahun ni kita dah lalu. Cuma malam tu kita buat apa? Yang tu tanya diri sendiri. Malam tu buat apa agak-agak? Buat kuih? Kuih semperit ke apa kan? Kau buat kuih atau buat ketupat malam tu. Maka ketupat kita 83 tahun. Nilai dia itu je lah. Bukan kita, ketupat kita tu. Tapi harap-harap Allah terima tuan-tuan ya. Ni sajalah saya bagi tahu begitu supaya yalah aku dah dapat ke belum? Tak apalah, yang lepas tu biarlah berlalu, yang berlalu biarlah berlalu. Yang pastinya ke depan nanti ni kita minta merayu dengan Allah, Allah anugerahkan Allah rezeki kepada kita. Okey, baik, insya-Allah ya. Kemudian tafsir ringkas ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, yang ni tuan-tuan ada puan-puan boleh baca sendiri tak? Alhamdulillah. Saya nak fokus yang ni. Setiap perkataan dia panggil tadabbur. Yang ni saya ringkas-ringkas tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Minta maaf lah, saya minta baca sendiri ya. Baik, yang tu muka surat 15 tu. Yang ni saya hurai setiap perkataan. Bukan saya hurai, minta maaf ya. Saya terjemah dalam tu. Kadang-kadang kita ni cakap pun tak sedar diri. Saya, siapa saya? dia nak jadi ahli tafsir ni kena pakar 15 ilmu. Nak disebut al-mufassir. Allah, astagfirullahalazim. Baik, yang tu muka surat 15 tu, inna, sesungguhnya kami. Jadi di situ ada dua perkataan. Pertama perkataan inna, yang kedua perkataan nahnu. Tapi saya tak detailkan sampai ke tahap tu, takut panjang sangat bicara dia. Jadi di situ inna tu kita terjemah sesungguhnya, nahnu tu kami. Kami di situ merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Taala menggunakan kami? Sebagaimana kita pernah belajar bahasa Arab sebelum daripada ini, kami itu dalam bahasa Arab li ta'zim. Li tujuannya at-ta'zim. Apa makna at-ta'zim? Untuk membesarkan, untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ini merujuk pada Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Agung. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Besar. Maka bila mana kita baca inna, bukan sekadar kita terjemah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mulianya Allah. Sungguh-sungguh agungnya Allah, hebatnya Allah. Dialah Allah. Anzalnahu. Jadi di situ ada tiga perkataan. Yang pertama anzala, yang kedua nahnu, yang ketiga huwa. Okey ya? Tak, saya tak baca lagi yang bawah tu. Tadabbur kalimah satu tu.
Perkataan inna bermaksud sesungguhnya kami adalah untuk menunjukkan taukid. Tapi salah satunya, dia bukan sekadar menunjukkan keagungan, kebesaran Allah, keagungan Allah, dia juga menunjukkan taukid. Apa makna taukid? Penegasan. Bahawa, muka surat 16, bahawa sesuatu yang ingin dibicarakan merupakan sesuatu perkara yang sangat penting. Kenapa Allah letak inna? Allah nak bagi tahu bahawa yang akan dia bicara ni, atau kalamnya ini, firmannya ini, memang amat-amat dan sangat-sangat penting. Pentingnya, dia akan membawa kepada nilai dan harga diri kita di akhirat nanti. Ya, kita balik akhirat, ya Allah. Macam kita selalu duk cerita lah. Kita ni alhamdulillah Allah bagilah sedikit kelebihan. Kadang-kadang kita tengok ada di masyarakat kita, kuranglah kelebihan yang Allah bagi pada dia. Tapi tak kena gaya balik akhirat nanti, rupa-rupanya dia lebih baik pada kita. Sebab apa? Dia pulun Lailatul Qadar setiap tahun. Bahkan mungkin 10 yang terakhir tu dia tak tidur pun malam. Siang tak apa, tidur. Sebab dia tak ada siang Qadar, dia ada malam aja Qadar. Siang tidur je lah, tapi malam tak tidur daripada lepas maghrib sampailah ke subuh. Maknanya kalau ada orang ni, habislah kita balik akhirat nanti. Tapi sebenarnya bukan masalah orang, masalah diri kita. Biarlah dia. Tapi kadang-kadang kita terkejut. Balik akhirat nanti memang kita terkejut. Kita ni macam-macam orang gelar kat kita kan. Ustaznya, apanya. Tengok-tengok akhirat nanti. Saya sebut contohnya Pak Siak tu lagi mulia daripada ustaz. Ya, dialah yang susun selipar ustaz. Ustaz keluar, dia ambil letak selipar. Ustaz pun bangga ada orang letak selipar kat dia kat depan kan. Masa nak makan AJK tuang kan, tuang air. Lepas tu saya tak nak bagi orang tuang air saya. Saya ada tangan lagi. Saya kata tak payah. Saya tangan saya masih ada. Kecuali tangan dah tak ada. Ya. Jangan letak selipar mana-mana. Saya letak tu situlah selipar. Okay. Kalau boleh makan pun, sebenarnya kita ni, saya tak setuju, tapi alhamdulillah AJK masjid dia orang ada adab, dia bagus. Ni meja ustaz, tu meja orang ramai. Kadang-kadang kita segan tau. Kita muda lah lagi. Yang ni tak tahan mengaku muda ni. Jadi contoh, kan untuk ramai-ramai kan ada kat meja tu. Orang lama-lama kan duduk beratur. Kita orang muda duduk atas kursi, orang dah siap sedia kan. Kita pun tengok kiri, orang muda, orang lama duduk beratur. Tak ada adab kita tahu. Jadi kita jangan makan lagi. Kita kena duduk, tengok dulu. Duduk. Makanlah Ustaz, tak apa. Nanti semua dah dapat. Dia orang semula, baru kita boleh mula. Kalau tidak kita makan dulu, orang lama duduk beratur. Yalah, kita kan ustaz. Tapi bagus. Yang AJK buat tu baguslah. Sebab dia meraihkan. Tapi ustaz tu kena sedar juga diri dia. Sebab ada orang lama duduk beratur. Kita ni siapa? Baik kita pergi beratur di situ. Dia duduk kat sini. Itu adab. Jadi adab. Tak apalah. Tak apa nak bagi tahunya, nanti panjang pula cerita dia, nak habis dah masa ni. Jadi nak bagi tahunya bahawa Allah guna perkataan inna untuk tunjuk benda ni sangat-sangat penting untuk setiap diri kita. Kerana di sinilah harga dan nilai diri kita di akhirat. Hebat tak hebat, mulia tak mulia, agung tak agung, tinggi tak tinggi. Ya. Baik, perkataan kami yang saya sebut tadi, perkataan kami bermaksud Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, digunakan perkataan kami untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Ya, keagungan, kebesaran. Tapi kalau bahasa Arab dia tulis lita'zim. Allah kan azim. Ta'zim, kita pun selalu guna bahasa Malaysia kan. Ta'zim. Sembah ta'zim. Apa makna ta'zim? Sebenarnya bukan T-A-K. Dia ain, ta'zim, daripada azim. Okey, boleh. Maka di dalam memahami perkataan inna ialah sesungguhnya kami Allah yang memulakan. Memulakan apa? Memulakan penurunan Al-Quran. Baik, tadabbur kalimah 2. Anzalnahu. Yang ini pun saya tak detailkan sangat. Anzalnahu tu dia ada 3 perkataan. Pertama, anzala, menurunkan. Yang kedua, nahnu, kami juga. Yang ketiga, huwa. Maka di situ digabungkan sekali. Anzalna hu. Okay. Anzalna ni dia panggil fi'il. Fi'il madhi. Telah menurunkan. Sesungguhnya kami bukan baru menurunkan, bukan akan menurunkan, kami telah menurunkan. Okey, telah. Yang ni teringat pula ya, sebab ada orang nama Anzalna.
Tak apa, minta maaf ya, saya sebut ni bukan nak itu nama siapa-siapa, tak. Ya, anzalna ni bukan isim tau. Kita kalau nak bagi nama cucu dah kan. Anak tak ada dah. Takut ada nak lahirkan lagi. Anak, tolong bagi nama isim. Isim tu kata nama. Jangan bagi fi'il. Fi'il tu kata kerja. Ada ke orang Inggeris dia bagi nama verb pada anak dia, ada tak? Kata kerja. Makan. Nama anak saya makan. Anak you? Anak I berlari. Oh, patutlah berlari-lari dah makan. Anak you apa pula? Anak I terjun. Ada tak orang Inggeris bagi nama anak dia kata kerja? Ada ya? Dia tak suruh buat kerja banyak ke apa? Tapi salah tahu dari segi kaedah Arab. Kaedah Inggeris saya tak tahulah. Ya, kalau kaedah Arab salah sebab nama tu kan isim. Kan Allah tu kan walillahil asma. Isim satu, asma banyak nama. Allah tu kan asma, ada nama-nama. Jangan bagi sesuatu kata kerja. Contoh arina. Arina kata kerja. Tunjukkan kepada kami. Tu bawa dia tunjuk sana, tunjuk sini tu. Dah. Betul. Arina, tunjukkan. Arina tu pula, yalah, kata kerja lah. Kata kerja perintah. Jadi kalau berjalan dengan dia tunjuk, jangan marah lah. Memang itu nama dia. Kalau anzalna ni, telah menurunkan kami. Ataupun kami telah menurunkan. Nama anak apa? Kami telah menurunkan. Itulah naik-naik turun. Gitulah contoh ni. Jangan bagi nama fi'il, kata kerja. Tapi itu kata kerja. Kata kerja madhi. Telah menurunkan. Hu tu kembali kepada nya. Asalnya huwa. Tapi dah bersambung, dia tinggal hu. Anzalnahu. Hu tu kembali kepada Al-Quran. Jadi perkataan anzalnahu bermakna kami telah menurunkannya. Dhamir hu, kata ganti nama hu, berarti Al-Quran. Digunakan perkataan dhamir atau kata ganti nama disebabkan ianya sudah dimaklumi bahawa kata ganti nama tersebut merujuk pada Al-Quran. Kenapa tidak katakan anzalnal Quran? Telah menurunkan Quran. Kenapa guna hu sahaja? Nya. Kata ganti nama. Kerana apa? Kerana Quran ni ma'ruf. Ya, dah difahami. Bila biasanya kalau Allah Ta'ala mengatakan dia menurunkan, biasanya Quran. Walaupun kita sedia maklum, Allah turunkan hujan, Allah turunkan besi daripada langit, Allah turunkan ketenangan. Ada beberapa perkara yang Allah turunkan daripada langit. Daripada langit tu daripada tempat yang mulia. Langit tu jangan salah faham pula. Ya, Allah duduk kat langit lah sebab dia turunkan daripada langit. Langit ada dua maksud. Satu maksud tinggi. Tinggi pula ada dua maksud. Ya, maksud satu mulia. Satu memang betul tinggi pada kedudukannya. Itu langit sebab dia makhluk. Satu lagi kemuliaan. Diturun daripada tempat yang mulia, daripada sisi yang mulia. Kepada Nabi yang mulia. Kepada umat yang mulia. Okay. Dan kemuliaan itu, kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran ialah kemuliaan yang tak terjangkau. Sebab tu kadang-kadang digunakan perkataan hu. Hu tu kata ganti nama. Kata ganti nama ni ialah kata ganti nama yang tak terjangkau. Saya sebut begini mudah. Kan sebelum ni saya maklumkan, sebelum ni kalau orang datang rumah kita pukul 3 pagi, tapi kalau sekali lagi sempat khatam, insya-Allah sempat khatam. Saya duduk tengok masa. Saya berdebar tengok masa. Saya takut tak sempat khatam, tapi okeylah ya. Ya, ni mudah aja sebab saya nak fokus nanti mungkin minggu ke depan saya fokus betul-betul Lailatul Qadar. Tapi baca dululah kat rumah sebab tarikh-tarikhnya dah siap dah. Baik. Macam confident aja tarikh-tarikh dah siap. Dah yang disebut oleh para alim ulama, bukan kita yang pandai-pandai siapkan. Jangan salah faham tahu, risau dah kalau macam ni, takut orang kata, jadi nuju. Baik. Pernah saya cerita kan? Kalau orang datang rumah kita, dia ketuk pintu pukul 3 pagi. Kita tanya dia, siapa kat luar? Dia cakap, nama. Dia terus bagi nama. Kak sekian-sekian dia bagi nama. Oh, jiran sebelah. Okey, dah tahu. Sebab nama ni mudah nak jangkau. Siapa kat luar? Pak Mat. Pak Mat, rumah depan. Siapa kat luar? Pak Hussein contohnya. Oh, kampung sebelah tu. Dah tahu dah. Tapi kalau dia cakap begini, siapa yang kat luar ni pukul 3 pagi datang ni?
Aku. Tu kata ganti nama tau. Aku tu siapa je? Alah, I lah, takkan you tak kenal. Kata ganti nama lagi. Dah cakap betul-betul pukul 3 pagi ni. Ana, takkan tak kenal Ana. Oh, cakap Arab pula dah. Agak-agak terjangkau tak kita siapa dia tu? Nak buka pintu tak? Buka je lah. Jangan buka sebab kita tak tahu. Saya nak sebut mudah aja. Kata ganti nama ni salah satu maksud dia membawa kepada kita tak terjangkau. Jadi kenapa kadang-kadang digunakan Allah Taala sendiri, kadang-kadang diri dia kata la ilaha illallah, diguna nama dia. Kadang-kadang dia guna la ilaha illahu. Kerana keagungannya, kebesarannya, kesempurnaannya, kemuliaannya terjangkau. Begitu juga Quran. Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah kesempurnaan yang tidak mampu untuk kita jangkau. Itu kadang-kadang disebut hu. Tapi walaupun disebut hu, sudah ma'ruf. Kerana apa? Kerana yang Allah turunkan ialah Al-Quran. Okey ya? Baik, Al-Quran semuanya seperti satu surah. Jadi baik, satu lagi pertanyaan, kenapa Quran itu ni tadabbur ya? Boleh insya-Allah ya. Tadabbur macam ni, sebab tu ada orang minta saya mengajar tadabbur. Saya kata boleh minta tadabbur. Kadang-kadang satu perkataan satu kali kuliah. Quran ada berapa perkataan? Tak payah tanya perkataan, ayatnya pun 6,000. Maknanya kalau satu ayat tadabbur 6,000 hari. Okey, berapa tahun? Itu kalau ayat. Kalau perkataan, sudah. Tak apalah, walau bagaimanapun okeylah. Kadang-kadang kita ni jarang, ni kita ada tadabbur. Tapi kalau kita dah dapat ni, perkataan ke depan, alhamdulillah. Baik. Hu tu kan dhamir untuk mufrad, untuk satu. Quran kan ada 114 surah, ada 30 juzuk. Kan? Ada 6,000 ayat lebih. Kenapa guna hu untuk dhamir satu? Kenapa tak guna hum? Kerana Quran ni walaupun 30 juzuk, Quran ni walaupun 114 surah, dia 6,000 ayat, dia dikira satu aja. Sebab tu kadang-kadang kalau kita baca dalam Quran, kalimatullah hiyal ulia. Ingat tak ayat tu? Saya baca pendek. Ya. Allah kata, Quran itu kalimatullah, kalimah Allah. Atau kalamullah. Dia tak guna plural. Dia tak guna kalimah Allah. Atau kalam Allah. Dia guna satu. Kerana Quran tu sebuah. Satu je sebenarnya. Tidak ada beza dengan ayat 1 dengan ayat 6,000. Tidak ada beza di antara huruf ni. Huruf ba yang permulaan, huruf sin yang akhir. Minal jinnati wan nas. Jadi jangan pilih-pilih nak ikut Quran. Rasa selesa yang ni, ikut ayat ni. Tak rasa selesa yang ni, tak mau. Rasa selesa yang ni, beria-ria dahulukan. Kalau yang tak selesa, kemudian kan, tangguh-tangguhkan, samping-sampingkan. Tak. Itu bukan orang yang beriman dengan Quran. Quran ni kena semua sekali ada dalam dada kita, dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dalam semua lapangan kehidupan kita. Jangan bab ni kita ambil, bab ni kita tinggal. Itu dikira satu. Okey ya? Baik. Perkataan anzala akan merujuk pada perkara yang berkait dengan nuzul Quran. Dan asalnya nazala. Nazala turun, anzala menurunkan. Asal perkataan tu 3 huruf saja. Dia panggil sulasi. Fi'il yang sulasi, fi'il yang ada 3 huruf. Tetapi mazid, dia tambah 1 huruf. Bila mana tambah 1 huruf untuk menambahkan maksud. Maksudnya apa? Menurunkan. Bila mana menurunkan, ada yang menurunkan. Tak apalah. Akan merujuk pada perkara itu nuzul Quran ataupun nurul Quran. Dengan itu, Asy-Sya'bi mengatakan maksudnya sesungguhnya kamilah. Tengok tu. Inna sesungguhnya kami. Anzalnahu, kamilah yang memulakan penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik, makna nuzul Quran pada malam Al-Qadar di samping mengetahui bahawa Al-Quran turun berperingkat dengan mengambil masa 23 tahun. Permulaan turunnya pada malam Qadar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi rasul pada bulan Ramadan. Nabi dibangkit sebagai rasul pada bulan Ramadan. Kadang 17 Ramadan. Di situlah yang pertama turunnya Al-Quran. Surah Iqra kan? Surah apa? Surah Iqra ke surah apa? Ayat pertama tu Iqra. Surah Iqra ya? Sebab kita dulu surah apa? Surah Inna Anzalna. Mana ada surah Inna Anzalna? Tapi kita mudah ingat. Surah apa? Surah Alam Tarakai. Ingat dulu. Surah apa? Surah Alam Nashrah. Saya pernah dulu masuk bertanding.
kalah saya. Sebab apa? Sebab kita dah biasa surah tu. Jadi masuk tanding, dah menang satu peringkat, ada satu peringkat lagi nak lepas ke negeri hafal Quran, tanding hafal Quran. Masa tu nombor satu, last sekali tu jadi nombor last. Sebab apa? Sebab tak ingat surah. Dia kata baca surah Al-Insyirah. Sudah tak ingat. Rupanya kita dah duk biasa. Surah apa je? Surah Al-Insyirah lah. Yalah, surah apa saya tanya? Surah Alam Nashrah. Oh, surah Alam Nashrah. Baru boleh baca. Memang last lah jawab dia. Tapi masa umum nak dapat hadiah tu, dia umum saya nombor satu. Mungkin suara sedap kot, tak tahulah. Tak ada. Yang tu saya tambah tau. Yang tu saya tambah. Memang last lah dapat. Tapi mula-mula dia kata nombor satu. Bila mana dia umum nombor satu, orang lain bising. Mana boleh nombor satu, ingat surah pun tak. Lepas tu dia penting. Oh, silap. Silap dia kata. Silap. Sebab orang itu kan. Tak ada tu, cerita ringkas sikit lah. Nak bagi tahunya. Allah. Baik, firman Allah Ta'ala iaitu yang kita dah sedia maklum, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan allazi ialah bulan yang unzila diturunkan. Yang tadi kita baca anzala tau. Anzala, yakni unzila. Bila mana huruf alif, kalau baris di atas itu menurunkan. Kalau huruf alif baca di hadapan itu diturunkan. Jadi anzala yang baca baris atas imbuhan me. Unzila hamzah dibaca baris depan, imbuhan di. Jadi bahasa Quran ni baris aja. Sebab tu salah baris hukumnya haram dan berdosa. Dia merubah makna. Tolong hati-hati. InsyaAllah ya. Jangan pandai-pandai letak baris sendiri. Baris atas baca baris bawah, baris bawah baca baris depan. Dia akan merubah imbuhan dan merubah makna. Tapi Quran ni kalau tak merubah makna pun, kalau berubah baris walaupun tak berubah makna, dia tetap dikatakan haram dan berdosa. Okeylah, diturunkan Quran. Dikatakan juga, yang bawah tu, muka saya, dikatakan juga makna penurunan Al-Quran bahawa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran semuanya pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar tu, seluruh Quran itu diturunkan. Diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke dunia. Ke langit dunia, minta maaf. Langit dunia ialah langit yang pertama di Baitul Izzah. Dia berasal daripada Lauh Mahfuz, diturunkan sekaligus keseluruhan 30 juzuk itu, 114 surah ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah di langit pertama itulah malaikat Jibril menurunkan kepada baginda Nabi secara berperingkat 23 tahun. Yang ni dah tak perlu lagi lah ya. Ni dah tahu lama dah. Baik, yang ketiga tu, iaitu bermula di situ. Perkataan Lailatul Qadar. Tapi dibariskan di bawah tu sebab daripada ayat tersebut. Terdiri daripada dua perkataan. Pertama Lailah, yang kedua Al-Qadr. Bukan Qadar ya, Qadar, Qadar dan Qadar. Ni Al-Qadr. Dal baris sukun. Dal bertanda sukun. Jangan Lailatul Qadar, Lailatul Qadr. Al-Qadr. Tapi kita ni dah biasa dah. Kita hidupkan baris. Tapi kalau hidupkan baris, salah dari segi makna. Kerana dia kembali kepada qada dan qadar. Tapi perkataannya daripada asalnya sama. Asalnya sama. Kata asal dia. Baik. Dia ada dua perkataan. Satu Lailah, satu Qadar. Apa makna Lailah? Lailah tu memberi maksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Itu Lailah. Tenggelam matahari maghrib, terbitnya fajar subuh, itu Lailah. Yang ada ta bulat. Sebab dalam Quran, saya tulis ke depan nanti. Dalam Quran dia ada yang tak ada ta bulat. Itu kita dah tahu kan? Yang tak ada ta bulat, biasanya bermula daripada Isyak sampai ke subuh. Itu yang tak ada ta bulat. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Rasan tak? Al-lail tu malam juga, tapi dia tak ada ta bulat, ta marbutah. Malam Isra' Mi'raj, tak ada ta bulat. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, dia tak ada lailatan. Maka lailan sebahagian malam. Lailatun ataupun lailatan, ni orang kita banyak juga minat nama anak ni, ya. Lailatul apa? Bagi nama anak. Tu yang dia minat malam tu. Malam, pasal malam. Tak ada. Saja. Ada kawan saya dulu ada nama Lailatul apa nama dia. Tapi tak boleh sebutlah. Lailatul sekian. Orang kita suka nama tu. Mungkin ambil barakah daripada
malam. Tapi Islam ni, tuan-tuan perasan tak? Islam ni antara benda yang Allah tonjolkan dalam hidup umat Islam adalah malam. Malam Isra' Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, 10 malam terakhir Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam. Kenapa? Kerana malam itu hubungan kita dengan Allah. Siang hubungan kita dengan makhluk. Gitulah insya-Allah. Baik. Jadi malam tu daripada maghrib sampai subuh. Ya, maghrib tu dah mula dah. Maka masa kita berbuka puasa tu malam 21, 23, 25 tu, berbuka tu baca doa banyak-banyak masa tu. Kerana doa masa tu gandaannya, pengabulannya, malaikat dah mula amin kan di situ. Ya, kerana malaikat dah turun dah. Baik, kemudian sedangkan al-qadar, tapi bahasa tulisan Melayu kita qadar. Sebenarnya kena buang al-a tu, qadr. Memberi maksud kemuliaan ataupun dia hukum dan ketetapan. Jadi malam qadar dari segi bahasa dia ialah kemuliaan. Dia juga memberi maksud hukum. Apa makna hukum? Keputusan-keputusan yang Allah akan buat pada malam tu terhadap kita. Dan ketetapan-ketetapan 1 tahun ke depan yang Allah akan buat untuk kita. Adakah tahun depan kita masih ada? Atau kita sudah tiada? Tu malam tu ditetapkan. Oleh itu, para ulama' berbeza pendapat apabila perkataan qadar disandarkan kepada malam. Okey, lihat muka surat 19 tu, saya nak ringkaskan begini. Imam Ibn Jauzi, yang bawah tu. Imam Ibn Jauzi, dia ada 5 pendapat. Apa makna Lailatul Qadar? Yang pertama, maksudnya agung. Saya tak baca yang lebih tu ya. Saya baca yang tu. Maksud pertama, Al-Qadar itu agung, hebat. Maksud kedua, sempit. Dengan makna sempit. Qadar tu sempit. Kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun. Kalau kita nampak malam tu malaikat turun, tak ke mana dah kita? Nak keluar tengok, dah penuh dah. Keluar pergi jalan ni dah penuh. Pergi jalan ni dah penuh. Harap-harap Allah tunjuklah kat kita. Tapi bersedia je lah. Bersedia. Yalah nampak putih, bergerak, berjalan. Lain macam. Tapi kita tahu itulah malam qadar. Bersedialah semua malaikat. Kemudian yang ketiga, okey, sempit ya. Sempit tu bukan sempit apa? Kerana malaikat daripada langit ke-7, bahkan daripada Sidratul Muntaha turun ke semua sekali ke dunia ni. Baik, kemudian yang ketiga, pendapatnya malam makna hukum atau keputusan. Kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah pada malam tu untuk kehidupan kita 1 tahun ke depan, kata ulama. Ya. Baik, yang keempat, sesiapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadah pada malam tersebut. Kita gini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni, kita ada kemuliaan tak pada diri kita? Kadang-kadang kita mulia pada keturunan. Ada orang ni taklah handsome sangat, tapi dia keturunan bangsawan. Contoh. Tapi biasanya keturunan bangsawan ni handsome lah kan? Ada kawan saya, dia cerita perempuan bangsawan Syria. Satu kali dia duduk baca Quran dengan Arab-Arab ni. Ingat lagi saya cerita tu? Tak ingat ya? Satu kali dia kata apa? Kawan ni dia anak tok guru. Dia tak suka mengaji satu tempat lama-lama. Dia pergi ke sana mengaji 6 bulan, setahun. Dia lari pergi ke Mesir pula. Dia pergi ke Jordan pula. Dia pergi ke Syria. Dia suka macam tu. Satu kali dia datang ke Mesir. Pergi rumah kita orang. Dia ceritalah. Dia kata, Ana pergi Syria, pergi sini. Dia kata, tahu tak perempuan yang cantik negeri mana, kata dia. Dia kata, Lubnan dengan Syria. Perempuan-perempuan cantik. Lepas tu dia kata, satu kali Ana duduk dalam Masjidil Haram. Ni cerita biasalah kawan-kawan kan. Tapi nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu sikit. Ni orang panggil, dia duduk baca Quran di Masjidil Haram dengan Arab-Arab tu. Seorang perempuan bangsawan Syria lalu depan. Arab tu berhenti baca Quran. Ya. Tahu dia cakap apa? Subhanallah. Subhanallah. Arab-Arab tu. Saya kata, yalah tu Arab. Engkau macam mana? Dia kata, Ana meleleh hailiu. Dia kata. Tak ada lah, tak tahu. Mungkin dia nakal je lah. Nak kata bangsawan tu biasanya cantik lah kan. Kalau lelakinya handsome lah. Saya tengok orang Mesir satu kali tu, lelaki. Dia kelas sebelah, saya kelas ni. Saya tengok dia. Handsome-nya dia ni. Jadi macam tu keluar perkataan tu.
Nah, kita ni kalau lelaki kata handsome, lelaki tengok lelaki handsome, memang handsome. Perempuan dia tengok aja handsome semua kan. Kalau kita tengok Allah handsome macam ni, tapi kalau kita lelaki kata handsome, saya tengok handsome-nya dia ni. Dia jadi macam tu. Orang bangsawan. Tak apa nak bagi tahunya kita ni bangsawan, taklah juga bangsawan. Habis kita mulia dengan apa? Kadang-kadang orang mulia dengan ilmu. Okey, dia bukan keturunan bangsawan tapi dia keturunan ulama. Mulia juga. Tapi contoh kita ni taklah keturunan ulama juga. Mulia tak? Mungkin orang mulia dengan harta. Orang kaya-kaya kan mulia. Tapi kita ni taklah kaya sangat, orang lain lagi kaya. Habis apa kemuliaan kita yang ada? Lailatul Qadar. Maka ulun Lailatul Qadar, kita akan jadi mulia sebagaimana orang yang Allah muliakan. Tapi Allah ni dia muliakan orang manusia bukan pada keturunan. Dia muliakan manusia bukan sekadar pada ilmu, dia muliakan manusia ni pada amal. Ilmu yang tanpa amal pun tak mulia juga. Okey. Gitulah. Jadi kenapa kata ulama, sesiapa yang tidak mempunyai kemuliaan apa-apa pun pada diri dia, ilmu, tak ada harta, tak ada keturunan pun, orang kebanyakan biasa, tapi dia boleh mulia di sisi Allah kalau dia dapat Lailatul Qadar. Tengoklah akhirat nanti berapa kemuliaan dia. Tuan-tuan sekalian ya. Baik, yang kelima, kenapa mulia? Kerana malaikat turun pada malam tersebut membawa Al-Quran dan rahmat daripada itu. Itu kemuliaan. Iaitu 5 maksud Lailatul Qadar. Okey ya. Muka surat 20. Muka surat 20 tu saya hurai lagi perkataan Al-Qadar. Yang lain tu tak ada lagi, tak hurai. Ya, saya hurai juga Lailatul Qadar. Perkataan Lailatul Qadr pada ayat kedua. Tadi ayat pertama, ni ayat kedua. Sebab tu perasan tak? Kata ulama, 3 ayat berturut-turut Allah sebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni setengah pandangan. Ni pandangan ya, pandangan ni boleh kita terima dan boleh kata kita harus kita mengguna sebagai panduan. Maka ayat 1 disebut, ayat 2, ayat 3 disebut. Lailatul Qadar ni pula ada 9 huruf. Lailatun ada 4 huruf, Al-Qadar ada 5 huruf. Campur 2 tu jadi 9 huruf. Dia sebut 3 kali, maka 9 kali 3 27. Tu kebanyakan pendapat paling kuat, nanti kita baca nanti. 27 Ramadan. Tak apalah, walau bagaimanapun saya baca yang bawah tu. Yang peringatan yang kedua. Ianya dinamakan Lailatul Hukmi. Tadi juga saya sebut pada tuan-tuan. Ataupun Lailatul Takdir. Takdir. Kadang-kadang kita selalu bercakap kan, nak buat macam mana ni dah takdir saya. Jadi malam ni adalah malam yang Allah akan tentukan kepada perjalanan hidup kita. Takdir-takdir yang kita lalui. Dan kata ulama, qadar lain. Qadar ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, peraturan-peraturan, susunan yang telah Allah tentukan untuk kita lalui daripada kita alam roh sampailah ke akhirat, syurga atau neraka. Adapun takdir, beberapa episod kehidupan yang kita lalui 1 tahun. Tahun depan pula Lailatul Qadar. Tahun depan lagi Lailatul Qadar. Allah akan tentukan malam tu. Maka kalau bertepatan kita malam tu, kita apa? Kita berdoa. Minta apa? Mintalah apa yang kita nak. Cuma Nabi pesan minta ampun. Kenapa? Kerana salah satu daripada perkara yang membebankan 1 tahun ke depan adalah dosa-dosa yang kita bawa. Dosa yang tahun ni bawa ke depan. Ataupun kita ni dah bawa ke depan berapa tahun dah dosa. Daripada umur berapa lagi duk bawa tu yang makin penat kita tu. Dibelenggu dari rantai, dibeban dengan dosa. Dosa 10 tahun dahulu duk bawa lagi ni, duk pikul lagi ni. Tu yang sakit pinggang tu. Badan taklah berat sangat. Betul ya? Tapi nak bangun tahajud, badan berat berapa? Adalah 100 kilo kan? Tak? Alhamdulillah. 70 kilo. Timbang 70 kilo bulan Ramadan. Bulan biasa 80. Tak ada bagi tahu dia timbang. Timbang 70 kilo. Masa nak bangun tahajud 150 kilo. 80 kilo apa lagi beratnya? Dosa. Betul.
Dia membelenggu dan merantai. Kenapa? Kita duk bawa ni. Tahun ke depan bawa lagi. Sebab tu Lailatul Qadar tu salah satunya. Kenapa Nabi fokus sangat? Allahumma innaka afuwun karimun. Kerana bila mana kita tak ada dosa, kita bawa diri ke depan dalam keadaan tahun depan dalam keadaan alhamdulillah bebas daripada dosa, maka segala kejayaan, keuntungan, kebahagiaan, ketenangan menunggu kita. Menunggu kita ke depan. Cuba tengok ke depan. Tapi jangan tanya pula, ni ustaz sakit juga ni. Sakit itulah yang Allah nak bagi kemuliaan. Okey. Ni susah juga ni. Susah itulah kemuliaan. Allah lain tau. Allah lain. Dia tak sama dengan apa yang kita sangka. Lepas tu kita dah belajar dah khatam tu kan. Siapa nak dekat dengan Allah, bersedialah dia. Takut pula dah. Atau orang kata, ustaz saya dah amal ni lah. Tapi selepas amal, ya Allah tak tahan lah. Tak tahan lepas satu ujian. Jadi macam mana? Tak nak amal? Tak nak amal sudah, biar tentu. Biar tentu, akhirat nanti susah. Biar susah dunia dulu. Akhirat senang. Itulah di antaranya. 5 minit lagi ya. Kita tak boleh kena berhenti awal. Berhenti awal. Nanti ada orang nak masuk. Jangan salah faham. Baik, kemudian dinamakan juga Lailatul Qadar. Tak ada, kalau saya sebut sikit yang bawah tu. Antaranya urusan apa yang Allah tentukan? Ketentuan berkaitan dengan kematian. Esok tahun depan kita masih ada atau kita telah meninggal. Ajal, kehidupan, rezeki dan segala-galanya Allah akan tentukan pada malam tersebut. Jadi kalau kita bersedia malam tu, kita cakaplah apa yang kita nak pada malam tu. Ya, berkebetulan ataupun bertepatan dengan kehendak Allah, maka Allah akan tunaikan. Sebenarnya Allah ni, dia tunggu masa yang sesuai. Kita memang kita nak satu benda tahun depan, tapi mungkin tahun depan pada ilmu Allah kita belum sesuai lagi. Ya. Tahun depan satu lagi dia lebih sesuai, lebih baik untuk dunia dan akhiratnya sekali. Sebab Allah dia pandang kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita kadang-kadang untuk dunia je. Itu pun tak sepenuh juga pun. Ya. Kita kata nak dunia. Kadang-kadang kita pun dapat dunia pun kita tak sepenuhnya pun, tak guna sepenuhnya, tak manfaat sepenuhnya. Kenapa? Kerana bukan itu yang kita nak, mungkin yang lain lebih baik daripada yang kita nak. Gitulah ya. Nak cerita pun begitulah. Baik, dinamakan juga Lailatul Qadar kerana ketaatan. Tak ada. Dan Allah menyerahkan kepada pentadbir. Tu tak apalah, tak baca. Setelah Allah tentukan, Allah serah pada malaikat Jibril. Semua tak payah. Ni macam mana yang ngaji macam ni? Tak ada. Saya baca ni. Gini, kita ni kan, kalau kita jadi guru, kita kena letak kepercayaan pada murid kita. Mereka juga orang yang bijak-bijak. Itu. Betul Prof ya? Tanya Prof kita tu. Betul. Ni kita semua nak bagi tahu. Sebab saya tengok tu, tak payah yang ni, tak payah. Dinamakan juga Lailatul Qadar kerana ketaatan yang dilakukan pada malam tersebut, nilai yang besar dan ganjaran yang banyak. Tu takkan nak itu. Kita pun dah tahu dah. Cuma baik, kesimpulan. Ni 5 minit lagi kesimpulan. Kesimpulan Lailatul Qadar, dia ada 10 maksud. Mudah mengaji macam ni. Baik, Lailatul Qadar, ni gabung daripada ayat 1, ayat 2, tak masuk lagi ayat 3, ada satu lagi. Di sini kesimpulannya, malam Lailatul Qadar ialah malam hukum atau ketetapan atau ketentuan Allah. Okey, dah satu. Malam Lailatul Qadar ialah Lailatul Nuzulil Quran, malam nuzul Al-Quran. 2. Yang ketiga, malam kebesaran dan keagungan. Ya, bukan malam tu bukan malam biasa-biasa. Ya, kalau kita kata hari kebesaran, hari keagungan, tapi kita selalu guna hari. Ni malam kebesaran dan keagungan. Yang keempat, malam kemuliaan dan ketinggian. Sesiapa yang mencari kemuliaan, ketinggian di sisi Allah, dia kena minta sungguh-sungguh supaya dia dapat malam itu. Yang kelima, malam ganjaran yang melimpah. Ya, ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan, pahala-pahala yang Allah sediakan, kebaikan-kebaikan segala-galanya Allah sediakan malam tu yang melimpah-limpah. Yang keenam, malam keberkatan dan kebaikan. Ya, satu malam maghrib sampailah subuh tu, semuanya keberkatan, semuanya kebaikan. Tidak ada satu pun keburukan malam tu. Kalau malam lain dia ada baik, dia ada buruk dia. Yang ni semua baik. Baik, yang ketujuh, malam rahmat. Inilah yang kita sangat-sangat perlu untuk membawa diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makna malam tu malam persiapan ke syurga dengan rahmat Allah. Yang ke-8, malam keampunan. Sebab itulah difokuskan keampunan kepada Allah. Ya, minta ampun banyak-banyak. Dan minta ampun, jangan minta ampun pada diri kita sendiri, seorang. Sebab tu kalau boleh baca banyak. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Boleh juga baca fa'fu anni untuk diri sendiri. Tapi niat yang kita baca banyak ni, ramai ni, niat mak ayah kita sekali, adik-beradik kita sekali, termasuklah kawan-kawan kita semua sekali, supaya kita sama-sama masuk syurga. Dia biasanya masuk ramai-ramai ni seronok tau. Sebab tu, dia sifat manusia ni, sebab tu bazar Ramadan ramai orang pergi. Sebab ramai. Pada pergi beli satu benda je pun, seronok ramai. Ya, ada majlis-majlis kerakyatan, kita pergi sebab apa? Ramai. Kenapa kalau di dunia kita suka ramai, kenapa di syurga kita tak suka ramai-ramai? Maka biar kita semua ni masuk. Jangan tertinggal seorang pun, kita masuk semua. Bawa anak cucu semua sekali, ibu bapa kita semua sekali. Maka doalah untuk ramai. Okey, sikit lagi kita berhenti sini. Kemudian malam yang sempit kerana dipenuhi oleh malaikat. Malam yang ke-10, malam sekiranya seorang itu tidak ada nilai, macam saya cerita tadilah, dan kebaikan, maka dia akan mendapat menjadi orang yang dilimpahi dengan segala-galanya. Kalau mungkin kita, ya Allah, aku ni tak ada apa, aku ni dah lah miskin, handsome pun tak, ilmu tak banyak, ibadah pun tak banyak, apalah aku nak bawa akhirat nanti. Dapatkanlah tu qadar Allah bagi segala-galanya. Wallahu alam. Ya, setakat tu dulu ya. Kita sambung satu lagi akan datang nanti. InsyaAllah. Allah. Baik, ada doa untuk Nur Azhana binti Ahmad Fisal. Dia apa ni? Diagnosis kanser pankreas. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kita sama-sama doa khusus untuk beliau dan untuk kita semua dan seluruh ahli keluarga kita yang kalau ada yang sakit, ya segala-galanya lah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaiha ya Allah ala Nur Azhana binti Ahmad Fisal ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihil awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardaha ya Allah wa sahhi ajsadaha ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka katsirun ya wahhab fahab laha ya wahhab dawaan wa shifaan wa rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa khusus kepada Nur Azhana ya Allah dan juga kepada orang yang dari kalangan kami yang sedang sakit ya Allah. Turunkanlah kepadanya ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, rahmat daripada rahmatmu ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah dengan keberkatan Ramadan yang penuh dengan pengabulan doa ini ya Allah. Makbulkanlah doa-doa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami Lailatul Qadar ya Allah, rezekikanlah kepada kami Lailatul Qadar ya Allah, rezekikanlah kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan yang terbaik dalam sepanjang umur kami, untuk kami persiapkan diri kami, untuk kami persembahkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.